Very good morning, dear students. Okay, once again welcome to the class. In the previous class, already we are discussing about the 8th chapter prescribed in your textbook. That's the 8th play, we can say that. So it is Watchman of the Lake, written by famous Indian English writer called R.K. Narayan. So we know that already this play has 5 scenes, and already we have in the last class we completed the first scene also. Here this play it consists of some of the important characters. Already we know that. So some of the dramatis personae called village headman, second character king, and Mara, watchman of the lake, Ganga, his son, and son means they have not yet mentioned his name, means Ganga's son, and the sixth character Bhima, a road worker, and the seventh one just they have mentioned as others, and means other characters. So these are the some important dramatis personae or characters we can see in this play. So already we completed the scene first. So here in the scene first we can see the conversation between the village headman, between the another important character called Mara, and the other road workers, and another character called Bhima, a road worker. So in the end of the first scene, we know that at the end of the first scene, here according to the instruction, according to the command of this village headman, Bhima, a road worker, he locked up the person called Mara in the cellar behind the old temple. So today we are moving towards the another means next part, the second scene. Today we are moving towards the second scene. So here we can see the conversation between the king and Mara. So now we'll move towards the second scene. So scene 2. So here it starts like this. So trumpets blowing and restrained in the scene 2. Now we are moving towards the scene 2 once again. Scene. So here scene 2 at the beginning, here we can see that trumpets blowing and distant cheering of crowds, etc., and announce the arrival of a king. Here in the scene 2 we can see see here the arrival of the king. So suddenly there is a confusion, and as the king is about to pass under a tree, and someone jumps down from its branches, and a medley voice crying, and where did he jump from? And who is he? Hold him. So today we are going to moving towards the next means second scene here. So at the beginning of the second scene we can see the arrival of a king. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜನ ಆಗಮನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. Scene 2. So trumpets blowing and restrained cheering of crowds. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಗಾರಿ ಶಬ್ದಗಳು, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಚಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೌಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಮೂಹ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಸೊ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಮೂಹ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ನಗಾರಿ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಆಗಮನದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಆಗಿತ್ತು. Suddenly there is a confusion, and as the king is about to pass under a tree. So ಈಗ ಆ ಒಂದು ರಾಜ ಆ ಒಂದು ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Then someone jumps down from its branches. ಸೊ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಿಗಿತಾನೆ. And a medley of voice crying, and where did he jump from? And who is he? Hold him. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಇನ್ನೇನು ಆ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ದಾಟಿ ಆ ಮರದಾಡಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮರದಿಂದ ಜಿಗಿದ. And a medley of voice crying, and where did he jump from? And who is he? Hold him. ಈಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then they are crying like this. So where did he jump from? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಯಾರು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ದ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಿಗ್ದಿದ್ದು ಮರದಿಂದ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಅದನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಅವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So it is a background of the second scene. Then here we can see the conversation between king and the Mara and some other voice of servants. So now the king is asking like this. So king, he is
questioning what that silence, who is this man? ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್, ಯುವರ್ ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್. Already this king, he ordered to got hold of that person called Mara. According to his command, already they got him this man also. So now answering the voice, so your gracious majesty, this man. ಸೊ ಈಗ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಳೆದು ತರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯುವರ್ ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನೇ ಅಂತ. Then king, now he's again his questioning. We will hear the man himself speak. ಸೊ ಈಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅವನಿಂದನೇ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೀಕ್. ನೌ ದ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್, ಸೊ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, he is unworthy of your majesty's notice. So now the servants they are answering like this, your majesty, he is unworthy of your majesty's notice. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ರಾಜನೇ, ಹಿ ಇಸ್ ಅನ್ವರ್ದಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಸ್ ನೋಟಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಜ ಈ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅನ್ವರ್ದಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಅನ್ವರ್ದಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಸ್ ನೋಟಿಸ್. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಹಿ ಇಸ್ ಅನ್ವರ್ದಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then king, okay, we will hear the man himself speak and let him be brought forward. And the man is dragged before the king. And who are you? And where did you drop from? So now this king his question. So after this answering voice, again the king is describing or is telling like this, we will hear the man himself speak. ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಂದನೇ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಈಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಕರೆದು ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕಾವಲುಗಾರರು, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಳೆದು ತರ್ತಾರೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಫ್ರಮ್? Now this again this king is questioning directly, is questioning to the Mara. So ಈಗ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಮಾರನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೂ ಆರ್ ಯು, ಸೊ ನೀನ್ ಯಾರು, ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಫ್ರಮ್, ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ, ಯಾಕೆ ಆ ಮರದಿಂದ ಜಿಗ್ದಿದ್ದು, ನಿನಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ. Then Mara, so your gracious majesty, I am an unworthy dog, but I have a word to convey to your gracious ears. And after I have uttered it, and I shall gladly allow myself to be trampled under the feet of a mighty elephant which bears your royal person. So now the Mara is answering like this, so your gracious majesty, I am an unworthy dog, but I have a word to convey to your gracious ears. ರಾಜನೇ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಅನರ್ಹ, ಅಯೋಗ್ಯ ನಾನು. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಟು ಯುವರ್ ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಟು ಯುವರ್ ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು. And after I have uttered it, and I shall gladly allow myself to be trampled under the feet of the mighty elephant which bears your royal person. ಸೊ ಈಗ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ, ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟರ್ಡ್ ಇಟ್, ಸೊ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟರ್ಡ್ ಇಟ್, ಯಾವಾಗ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ದೆನ್ ಐ ಶಲ್ ಗ್ಲಾಡ್ಲಿ ಅಲೋ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾಂಪಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಮೈಟಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾರ್ಸ್ ಯುವರ್ ರಾಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ನಾನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ, ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು
ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತ ವಿಷಯ ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಐ ಶಾಲ್ ಗ್ಲಾಡ್ಲಿ ಅಲೌ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಂಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾಂಪಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮೈಟಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಸ್ ಯುವರ್ ರಾಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊತ್ತಂತ ಆ ಆನೆ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ಐ ಆಮ್ ಅನ್ವರ್ದಿ ಡಾಗ್, but I have a word to convey to your gracious ears. And after I have uttered it, and I shall gladly allow myself to be trampled under the feet of the mighty elephant which bears your royal person. So now the king again he is questioning for his description. So where were you all the time in the tree? So ಈಗ ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, where were you all the time? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? In the tree, ಮರದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ Mara now is answering, yes your majesty, and I was the since the cock crew this morning and I knew the royal passage lay here. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ಹೌದು ರಾಜನೇ, ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಕಾಕ್ ಕ್ರ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಐ ನ್ಯೂ ದ ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಲೇ ಹಿಯರ್, ನನಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ರಾಜ ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಎಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಕಾಕ್ ಕ್ರ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ and I knew the royal passage lay here. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾಜ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಹಾಜರಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Then king, yes, waiting in a tree, you could have asked for an audience. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಆ ಮರದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, and you could have asked for an audience. ಸೊ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಗಮನಿಸಿಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Then Mara, so they stoned me at sight and commanded me to take myself out of the village. When I still appeared, they bound and threw me in the cellar. But the man who was my jailer, and though changed in appearance, he has the soul of a baby. And he let me go when he heard of my dream and the command of the goddess, and I slipped out unseen and climbed this tree and hid myself in its leaves and waiting and praying for your majesty's gracious arrival. ಸೊ ಮಾರಾ ನಾವು ಇಸ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್, ದ ಸ್ಟೋನ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೀ. ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಮುಂಚೆನೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ದ ಸ್ಟೋನ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೀ ಅಟ್ ದ ಸೈಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನನ್ನನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಕಮಾಂಡೆಡ್ ಮೀ ಟು ಟೇಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆದಂತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ದೇ ಸ್ಟೋನ್ಡ್ ಮೀ ಅಟ್ ಸೈಟ್ and the commanded me to take myself out of the village. ಸೊ ಹೌದು, ಜನ ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜನನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ದ ಕಮಾಂಡೆಡ್ ಮೀ ಟು ಟೇಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದನೇ ದೂರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. And when I still appeared, they bound and threw me in the cellar. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. But the man who was my jailer, and though a giant in appearance and has a soul of a baby. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನೇನೋ ಬಂಧಿಸಿ ಇಟ್ರು ನಿಜ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೈಲರ್ ಯಾರಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಏನಿದ್ನಲ್ಲ, ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೈಲರ್. ಬಟ್ ದೋ ಅ ಜೈಂಟ್ ಇನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಸೊ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸನ ತರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸೌಲ್ ಆಫ್ ಅ ಬೇಬಿ, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅವನದಾಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಹಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ವೆನ್ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡೆಸ್. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕನಸು ಅಥವಾ ಏನು ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ನದಿಯ ದೇವತೆ ಬಂದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್
He let me go when heard of my dream and the command of the goddess. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ದೇವತೆ ಬಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ವಾಸ್ ಮೈ ಜೈಲರ್ ಅಂಡ್ he was though a gent in appearance and has the soul of a baby. He let me go when he heard of my dream and the command of the goddess. ಅಂದ್ರೆ ಆ ನದಿ ದೇವತೆಯ ಆಜ್ಞೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And I slipped out unseen and climbed this tree. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ and I slipped out and unseen climbed this tree. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಏರಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. and hid myself in its leaves. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಮರದ ಎಲೆಗಳಿಂದನೇ ನಾನು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ, ಕೂತಿದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ. and waiting and praying for your majesty's gracious arrival. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆ ಮರದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು waiting and praying for your majesty's gracious arrival. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ರಾಜನ ಆಗಮನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಥವಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟೀಸ್ ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ ಅರೈವಲ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಾಜನ ಆಗಮನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾರ. So and I slipped out unseen and climbed this tree and hid myself in its leaves and waiting and praying for your majesty's gracious arrival. So now the king is questioning again, what do you want? Then what do you want? ಈಗ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ಏನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನಾವು ದ ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ. So now Mara is answering now, he is describing, now listen to me most high. Where your majesty now stands is a sacred spot. And there once stood the great Hanuman on the day Lakshmana was wounded in the battlefield at Lanka and lay in deadly faint. And guided by omens, Hanuman came here and then he went up the mountain in whose shadow your majesty is resting now. So ಈಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾರ, now he is describing one of the incident of Ramayana. So now listen to me most high. Where your majesty now stands is a sacred spot. And also is describing about the sacred spot. So dear students, they may ask this for your examination also. Just describe the what the importance of a sacred spot. So just underline it. It is in the page number 65. So now the Mara is describing like this, or he is answering like this. Now listen to me most high. ಸೊ ರಾಜನೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇರ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್. ರಾಜನೇ ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇರ್ ಒನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹನುಮಾನ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಾಸ್ wounded in the battlefield. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಾಮಾಯಣ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಘಟನೆಯನ್ನ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Where your majesty now stands in a sacred spot. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನೇ ನೀನು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. There once stood the great Hanuman on the day Lakshmana was wounded in the battlefield. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. There once stood a great Hanuman on the day Lakshmana was wounded in the battlefield. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯುದ್ಧ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. And there once stood a great Hanuman on the day Lakshmana was wounded in the battlefield. ಸೊ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹನುಮಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಾನೆ. At the same time Lanka, it is at the Lanka and lay in the deadly faint. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆ ಒಂದು ಬಾಣದ ಏಟಿನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಲಂಕಾ ಅಂಡ್ ಲೇ ಇನ್ ದ ಡೆಡ್ಲಿ ಫೇಂಟ್. ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋದಂತೆ ಅವನು ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿರ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ.
and guided by omens Hanuman came here and then he went up the mountain. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ and guided by omens and Hanuman came here and then he went up the mountain in whose shadow your majesty is resting now. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಇದೇ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ. ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಸ್ಥಳ. And there is on its crest the Mount ಸಂಜೀವಿನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಿಂದಾನೆ ಸೋನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He flew to Lanka with it. Then and it is the breath of Yama's messenger's flight. And Lakshmana rose to his feet with a new life. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಕತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ. ಹನುಮಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನನ್ನ ಬದುಕಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. And he went to the ಲಂಕೆಗೆ. And it is the breath of Yama's messenger's flight. And Lakshmana rose to his feet and with a new life. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಜೀವಂತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನ ಪಡೆದ. ಅಂಡ್ ಸಚ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೇನು ಸತ್ತೇ ಹೋದ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಅದು ಬದುಕಿಸಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೋಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫೀಟ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ and such was the power of ಸಂಜೀವಿನಿ. ಅದು ಆ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. and where it grew there arose a stream. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆ ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. and which came down the mountain and now flows past your majesty's feet. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತದಿಂದ ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ which came down the mountain, ಆ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಹರಿದು ಬಂತು. and which now flows past your majesty's feet. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂತ ಆ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಆಗಿದೆ. and it is called the Veda. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸೆಲೆಯ ಹೆಸರೇನು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇದ. It's a name of a river. It's a name of a river now. So it is called the Veda and its water is the very lifeblood of your majesty's humble subject. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವೇದ ನದಿ ಅಥವಾ ಆ ವೇದ ಅನ್ನುವಂತಹ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಗೆ ವೇದ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆ ವೇದ ನದಿಯ ಅಥವಾ ಆ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಯಿಂದನೇ ಈಗ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟೀಸ್ ಹಂಬಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊರೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಅದು ವೇದ ನದಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So now again such was a power of Sanjeevani and where it grew and there arose a stream and which came down the mountain and now flows past your majesty's feet. And it is called the Veda. Its water is the very lifeblood of your majesty's humble subjects. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ತೊರೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವೇದ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಆ ವೇದ ನದಿಯ ನೀರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪೊರೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಅದು ವೇದ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Now the king, so do the waters flow on all the months of the year? ಸೊ ಈಗ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ವಾಟರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ರಾಜ ಹಿಸ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್. ಡು ದ ವಾಟರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆನ್ ದ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಆಲ್ ದ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್? ಸೊ ನೌ ದ ಮಾರ ಇಸ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್. ಹೌದು ರಾಜನೇ, ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. The water has flowed on since the day Hanuman took the Sanjeevani.
ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಹನುಮಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ದಿನದಿಂದನೇ ಆ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿತು. ಸೊ ಅವತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನೀರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೋಡ್ ಆನ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಡೇ ಹನುಮಾನ್ ಟುಕ್ ದ ಸಂಜೀವಿನಿ. And its birth is in the fleeting mist of the mountain top. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ದಟ್ ವೇದ ರಿವರ್ ವೇದ, ಅಂದರೆ ಆ ವೇದ ನದಿ ಹೇಗೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ fleeting mist of the mountain top. And it dances its way through rare flowers and forests which clothe the mountain side. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ವೇದಾ ನದಿಯನ್ನ ಅವನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬರ್ತ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ಟಾಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಿಂದ ಏನು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಂತ ಈ ಒಂದು ವೇದಾ ನದಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇ ಥ್ರೂ ದ ರೇರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಆ ಒಂದು ದಟ್ಟ ಕಾನನದ ನಡುವೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಹೂವುಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ನರ್ತಿಸಿದಂತೆ ಅಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇ ಥ್ರೂ ರೇರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲೋತ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ಸೈಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ವತದ ಹಸಿರೆ ತನ್ನ ಉಡುಗೆಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಆ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗದ ನಡುವೆ ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಯನ ಮನೋಹರವಾದಂತ ದೃಶ್ಯ. ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು ಅವರ್ ವಿಲೇಜ್, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ವೇದಾ ನದಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಊರಿನವರೆಗೆ, ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಅದು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ? My lord, here I will repeat the command of the goddess. ಆದರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? Now he is describing that, my lord, here I will repeat the command of the goddess. So ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ರಾಜನೇ, ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ನದಿ ದೇವತೆಯ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡೆಸ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ನದಿ ದೇವತೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I saw her in a vision as I lay in my hut, and I had never seen her before. And she stood before me, her tresses flying in the wind, and there were stars in her coronet, a ruby as big as the eyes of that elephant sparkled on her forehead for a red mark. And her garment was gold woven with a lightning. Now he is describing that river Veda, what the goddess of river Veda. So river Veda, ನದಿ ದೇವತೆಯಾದಂಥ ವೇದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾರನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. I had never seen her before, and I saw her in a vision as I lay in my hut. ರಾಜನಿಗೆ ಆ ನದಿ ದೇವತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೇಗಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಐ ಸಾ ಹರ್ ಇನ್ ಅ ವಿಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನದಿ ದೇವತೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅಂಡ್ ಹರ್ ಡ್ರೆಸಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಹರ್ ಬಿಫೋರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಕನಸು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಟುಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ, ಸೊ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಆ ನದಿ ದೇವತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿದ್ಲು. ಅಂಡ್ ಹರ್ ಡ್ರೆಸಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ ವೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಕಾರ್ನೆಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನದಿ ದೇವತೆಯ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನುಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಹರ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಏನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಡ್ ಆನ್ ಹರ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ಹರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವೂವೆನ್ ವಿತ್ ಲೈಟನಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಂತೆ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಏನು ಅವಳು ಧರಿಸಿದಂತ ಬಟ್ಟೆ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಂತೆ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹರ್ ಅಂಡ್ ಐ ನ್ಯೂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮದರ್. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಅವಳು ನದಿ ದೇವತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಾದವಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವಳೊಬ್ಬ ದೇವತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. And I fell at her feet and she said, the river Veda which you see at the foot of the hill and from which you drink water and is my very own plaything.
ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ನದಿ ದೇವತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. And her feet fell and her feet and she said, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವಳು ನದಿ ದೇವತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾನು ಅವಳ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸೊ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So okay, dear students, we shall continue the scene in the next class. Okay, thank you.